নিয়মিতভাবে আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে আসছি প্যাকেজ, শ্যাক এবং মাঝে মাঝে আমি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। অনেকের কাছে অপ্রিয়, অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। বাট ইন দ্য বিগার স্কিম অফ থিংস দিস আর ইম্পর্টেন্ট। সেরকমই একটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব এবং সেই আলোচনার জন্য আমার সাথে যিনি বক্তব্য তিনি হচ্ছেন রাটগার্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ক্রিমিনাল রিসার্চ এরিয়া তার criminal justice, genocide and other atrocity crimes, human smuggling and trafficking, social psychology of attitude, social influence, and moral engagement. Kimberly, welcome to the. Thank you. I hope you're doing well. Hear me properly. Yes, I'm doing very well. Thank you. Okay, good. Kimberly, you and I talked about many things, many things in terms of Rohingya issues. Issues completely unrelated to Rohingyas, but in the fields of international criminal justice, smuggling, trafficking, even white supremacy, many things we talk about. But that's not why you are here today. You had to travel to Bangladesh. You were working on your research paper. Many things you told me, some we know, some I knew, and most of them I had no idea about. But you were there. You saw many things. You have some of the documents that many don't know that exist. So let's talk about why did you go to Bangladesh? What made you go there? Let's start from there. Okay, well, it was a sense of necessity. At the same time that I was seeking a new research direction, this crisis emerged and reminded me how helpless I felt in the 1990s as a teenager watching the genocides in Rwanda and Bosnia. And as a second-year PhD student in criminal justice, watching this happen again as I was beginning my second year, I realized right away, this time I'm not helpless. I am looking for something constructive to do with my life, and this is happening right now, and I'm in a position of power to respond to this. So I chose almost immediately to focus all of my future efforts on the issue of genocide-ish situations, including crimes against humanity associated with them. And I'm especially interested in the long histories that set the stage for genocide to happen in the first place, because these things do not typically just come out of nowhere. It's a culmination of years or decades of persecution. So that is what brought me to the study of the Rohingya. Correctly. So the question is, and this is a burning question. Some say the Burmese government very openly say, these people come from Bangladesh, and they made it sound like this happened over last 50, 60 years. Therefore, they are all Bangladeshis, and they should go back where they come from. Yeah, well, that is just a deceptive rhetoric that they use. And I argue that they know perfectly well that that is not the case, because they changed the citizenship law. There used to be a citizenship law that required heritage in Myanmar prior to 1948. It's reasonable, and this is and other countries use a similar style. But then in 1982, Myanmar changed the law to require proof of heritage before 1824. Why 1824? Well, 1824 specifically targets Arakan, the Rakhine state. The British began to conquer the Arakan state between 1824 and 1826, and thereafter began bringing in paid
Indian/Bengali migrant labor. Okay. So the revised law is very specifically exclusive of these Bengali-speaking migrants who came in very large numbers during colonial Burma. Okay. You also said something during our discussion about 1799. 1799, yes. So 1799 is the first known use of the word Rohingya. It clearly it already existed. It was probably just shared orally. This is the first recorded use by an outsider, and it identifies the Rohingya as calling themselves Rohingya, and by Rohingya they mean natives of Arakan. However, it's also worth noting farther down in the text that even as of 1799, the indigenous status of these Rohingya was already being debated because they were called Kula, which means stranger or foreigner, by other people in Burma. So actually, so this argument that these Rohingya are really just Bengali foreigners is more than a 200-year-old argument. Okay, so this is not 50 or 60 years old as they propagate. Okay, so now I hear from you that there are both sides of the argument, and one side you just brought about. So why these Rohingya people are subjected to such brutal persecution? Well, there are two layers to this. First of all, we have to remember that the Burmese government, and in particular the decades of military rule, were absolutely brutal, not just for the Rohingya, but for everyone. And a lot of the same atrocities we see committed against the Rohingya are also routinely committed against other ethnic groups who are not stateless. Perhaps to lesser degrees, but various groups have their own insurgent uprisings in protest against this brutally oppressive, violent military regime. Okay. And now, in the wake of democracy, a military regime that is doing what it can to consolidate and expand what power it still has. Okay. That leads me to the question. You mentioned that we should not pay too much attention to the name Rohingya. Why? Well, too much is being made of this name, I think, on all sides. The first recorded use of Rohingya was 1799. Does this mean that Rohingya appeared around 1799? No, of course not. It means that people who were there took on this name. There were other names to choose from. There were other names going around, but this one stuck. But it does not appear that it was popular until the 1950s, when various ethnic nationalist groups were vying for rights for the groups in the wake of Burmese independence. I see. So that's the reason. Now, let me ask you this. You already said that this is not a 50-year-old thing that people migrated over, and this is not true. But you also shared with me another piece of document, the census of 1933. That also shows, what does that tell us? That census 1933 or 1931 rather. 1931, yes. These censuses show us that the population that is now Rohingya was, in fact, heavily composed of Indian Muslim migrants. This is something that not everyone is comfortable speaking about, because it undermines the argument that the Rohingya population is more entirely indigenous. And it raises the question of what is indigenous. Well, if we mean
at least going back a few generations, then yes, they are all from Burma, going back at least a few generations. However, if we're to be academically honest, we have to acknowledge that the migrant population of Indian Muslims who came in very large numbers dominated the pre-existing Arakan Muslim population by 3 or 4 to 1. Okay, so so you brought in the Muslim aspect of it. You brought in the swelling population. Obviously, that led to some conflict. But it seems like these people were single-handedly targeted because of their ethnicity and religion. Do you believe that? Oh yes, absolutely. And what's interesting about the older history is that resentments were more targeted towards Indians than they were towards a specifically Muslim identity. Indophobia, in effect, predated Islamophobia in Burma. And this is specifically because of these large wave of migrants who the native Burmans, that is a large ethnic majority of Burma, resented because these incoming Muslim migrant laborers had a cozy relationship with these British oppressors. Okay, you just said something really interesting. So when Burmese people claim this, look at these people, they look like Bengali. They speak somewhat the same language on the other side. Therefore, they came from there. It's not true because they've been there for the last 200 years, at least some of them. Right, except they did speak Bengali. Well, but it was a dialect of Bengali. Early records indicate that it was describe it as a type of Bengali that is native to this region, which makes perfect sense if you look at geography. There is a sensible flow between Cox's Bazar and the Donrawadi Valley, which is the northern Rakhine state. Yeah, that makes sense. Now, what does Burmese government or the Burmese army gain by expelling these people? What do they gain? Well, first of all, we need to make a clear distinction between the Burmese government and the Burmese military. Okay. The Burmese government is largely on the sidelines here. The Burmese military is the primary party responsible for the mass violence of 2016 and 2017. And their motivations are not religious, but rather political and economic. And ultimately, power and especially economic power. It is also strange to me that in the face of rape, killing, atrocities, the two big neighbors, China and India, completely remain quiet. Yes, that's not something that is I'm too familiar with yet. But what little I have learned is that Burma wants to protect its economic relationship with both China and India, and unfortunately, that means ignoring domestic atrocities. Yeah, in the beginning of your conversation today, you said, as human, we make choices. I guess they have to make their choice. It's just economic, where human life matters less. Unfortunately, yes. So many things come back to money. So many things come back to money. I mean, there's so many things I needed to talk to you about, and there's so many things to remain to clarify so many other things, so many documents that you have produced, some by you, some you actually found them. I really wanted to have more time so I could show that to our work. But tell me your experience. You were there for the last time you went there. You were there for a long time. 10 weeks, yes. In southeast Bangladesh. Yeah, that's almost 3 months. Yep. What did you see in the camp? One thing. I don't want to ask you. Tell me what the situation because of the COVID-19.
Because that's absolutely nonsensical question. Because I know the entire country is not prepared for that. So I don't want to ask, but I want to ask, what did you see? How they are? How much the government is helping them? And what's the reality? Well, fortunately, a very large number of groups locally and globally are trying to help them and are doing a lot to help them. Unfortunately, there's never enough. That's just a reality of humanitarian aid. But what I saw was just barely surviving everywhere. I guess I can best tell you what it was like by offering a few examples rather than giving you a few general adjectives that tell you little. One day I vividly recall interviewing a man who was from a village that suffered a particularly terrible massacre, Tula Toli. And we had to stop the interview midpoint because the rain was coming down so hard. It was too difficult to hear each other talk because the rain was making it impossible for us to hear each other. And so we paused the interview and allowed the monsoon to pass. And as we did, we looked out the door and saw people's homes, really what they call shelters. They don't want to call them homes. They're tarpaulin and bamboo constructed shelters collapsed in the rain. Hundreds of them were washed away in this monsoon on that day because the conditions were so severe and their homes could not be sustained in this climate. Waste is everywhere. There is little understanding of waste management and little ability to take care of it. A lack of education and a lack of resources, both. So everywhere you walk, you are not far from piles of garbage or just rows of garbage where people just make their own garbage heaps wherever they decide to. You often find these in the center of clusters of homes where the homes all just pile their rotting food into the same pile, which attracts thousands and thousands of flies, which then permeate all of the homes. It's no way to live, and this is something that I heard routinely from people I interviewed. This is no way to live. Yeah, it's no way to live. I know when I was talking about you at one point you became very emotional at one point, and then you mentioned Kutupalong so many times. Why did you mention that name? Kutupalong? Yes. What about it? Kutupalong is the world's largest refugee camp. It's both one large refugee camp as well as a cluster of many smaller refugee camp districts, if you will. And about 1 million refugees live in that refugee camp alone, in addition to a smattering of other Rohingya refugee camps stretching south toward Myanmar. Kimberly, Badgett, we almost out of time. I know you have so much to share, and we will continue. But it was good to hear from you, especially our audience. I thank you for making time and doing this for us. We'll talk soon. All right. Thank you for the chat. Okay. Bye. Have a good day. প্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম কিম্বারলি ব্যাজেট, তার এক্সপিরিয়েন্স। উনি বাংলাদেশে গিয়েছেন মতো শেষের বার। She is also teaching undergrads এবং তার কাছে আমরা শুনলাম অনেক ডকুমেন্টারি। দিস ফার্স্ট টাইম আমি সেটা শুনলেন, আশা করি ভালো লেগেছে। আমাদের সাথে কয়েকজন দর্শক আছে, আমি কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে নেবো, আমি আপডেট দিব। আমাদের সাথে যোগ দিবেন ডিগ্রি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান। কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন। প্রিয় দর্শক, জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।
আমি ব্রুকলিন থেকে আয়েশা বলছি। আয়েশা বলুন। হ্যাঁ, আমার হাজবেন্ড জেএফকে এয়ারপোর্টে ফুড সেকশনের একটা ক্যাশিয়ার হিসেবে আছে, ইউনিয়ন জব। তো মাসের 23 তারিখে ও কাজে গেছে, গিয়ে বলছে আমার বাচ্চা অসুস্থ, আমি খুব নার্ভাস, আমি কি করতে পারি? তখন ম্যানেজার বলছে ঠিক আছে, আপনি আইডি জমা দিয়ে যান, কোনো প্রবলেম নাই, আপনি কোনো টেনশন করবেন না, আপনার জব ইজ ওকে, হোয়েন সিচুয়েশন ইজ গুড তখন আপনাকে আমরা কল করব, আপনি আমাদেরকে কল করতে হবে না। তো সে তো এসে পড়ছে, অলরেডি লে অফ চিঠি পাইছে এবং আনএমপ্লয়ি করছি আমরা, প্যান্ডামিকও পাচ্ছি, আনএমপ্লয়ি পাচ্ছি। কিন্তু ঈদের দিন 24 মে ওই যে একটা ডে ফোর্স আছে, ওর একটা অ্যাপস আছে, ওইখানে ও ঢুকে তো দেখতে হয় যে আমাদের স্ট্যাটাসটা কি, ওই স্ট্যাটাসটা লক হয়ে গেছে। তখন সে এইচআরকে ফোন দিছে, এইচআর বলছে আপনি উইদাউট নোটিসে রিজাইন করছেন, এই জন্য আপনি আনএবল ঢুকতে, কিন্তু সে তো রিজাইন করে নাই। তো সে আবার এইচআরকে মেসেজ পাঠাচ্ছে আমি তো রিজাইন করি নাই, আমি ম্যানেজারকে এইভাবে বলছি, ম্যানেজার বলছে ওকে নো প্রবলেম, আপনি যখন সিচুয়েশন ভালো হবে আমরাই আপনাকে ডাকবো। তো এখন এই অবস্থা, আমার করণীয় কি? এবং তারা যদি রিজাইন লেখে থাকে আমি কি আনএমপ্লয়ি অথবা প্যান্ডামিক পাবো কিনা, বাদ যাবে, মানে যদি জানান আমার উপকৃত হবো। আয়েশা, আপনার কথা শুনলাম, মাহফুজুর রহমানের আমি আপনার গলা শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন হাবিব ভাই? জি, শুনতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ। আয়েশা আপা, আপনার কথা শুনলাম এবং আপনার উত্তর দেওয়া হবে। আপনার গলা শুনে সিরিয়াস, আমরা সিরিয়াস। আমি আরেকটি প্রশ্ন, প্রিয় দর্শক কে আছেন? প্রিয় দর্শক শুনতে, আপনাকে কথা বলতে হবে। আপনি কথা বলেন, আর স্পিকার থেকে ফোনটি উঠে হাতে নিয়ে কথা বলেন। প্রিয় দর্শক, আপনি কি শুনছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। তাহলে এবার একটু, আমি ব্রঞ্জ থেকে রেখা বলছি। আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমার হাজবেন্ড অ্যাপ্লাই করছে আনএমপ্লয়মেন্ট। আমার হাজবেন্ড 2টা জব করে, একটা হলো হোম কেয়ারে একদিন, আর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট গ্রিন ক্যাব চালায় বাকি দিন। এখন আমার কোশ্চেন হলো, যখন আমরা উইকলি ক্লেম করি তখন কি হোম কেয়ারে যে একদিন কাজ করে ওটা কি আমাকে ওখানে উইকলি ক্লেম করার সময় কি অ্যান্সার দিতে হবে যে হাউ মেনি ডেজ ওয়ার্ক এন্ড হাউ মেনি ডেজ ওয়ার নট উইলিং এবল? আচ্ছা রেখাপা, আপনার হাজবেন্ড কি কাজ করছেন? না, এখন ওই গ্রিন ক্যাব যে চালায় ওই কাজ এখন করছে না, শুধু ওই হোম কেয়ারে একদিন জব করতেছে। গুড, ঠিক আছে, আপনাকে উত্তর দেওয়া হবে, ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা মাহফুজুর রহমান, আমাদের নিত্য একটি বিরতি। দর্শক, আপনারা যাবেন কোথাও, এরপর আমরা বেশ কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয়ে আলোচনা করবো, বেশ কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট আপডেট আছে প্যাকেজের ব্যাপারে। আসছি ছোট্ট একটি বিরতির পর। নিউ ইয়র্ক থেকে পছন্দের জামা কাপড় ঢাকা কিংবা কলকাতার দামে কিনতে আজই আসুন গো অ্যান্ড গিফট ওয়ার হাউস। ভালোবাসার আদান প্রদানে সুন্দর হোক বিশ্ব। নিউ ইয়র্ক থেকে পছন্দের জামা কাপড় ঢাকা কিংবা কলকাতার দামে কিনতে আজই আসুন গো অ্যান্ড গিফট ওয়ার হাউস। ভালোবাসার আদান প্রদানে সুন্দর হোক বিশ্ব। When tax problems have you stressed and the IRS is knocking at your door, one person stands ready to guide you. Your enrolled agent, specializing in all aspects of taxation. Enrolled agents have unlimited rights of representation before the IRS, making your enrolled agent a perfect person to handle your taxes. And Muhammad Hashim is the right enrolled agent to handle your tax problems. Please contact Muhammad Hashim, Carnifoli Tax Services. ট্যাক্স ফাইলিং অনেকের কাছেই কনফিউজিং। আমরা ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং আপনাদের পাশেই আছি।
আমরা ইন্ডিভিজুয়াল থেকে বিজনেস ফাইলিং, পেরোল, বুককিপিং, ইমিগ্রেশন সহ আইআরএস ও স্টেট অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্সড। আমাদের টিমের সবারই অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং রয়েছে লার্জ অ্যাকাউন্টিং ফার্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা। আমরা প্রায় 18 বছর ধরে এই কমিউনিটিকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ব্রঙ্কসে স্টার্লিং এবং জামাইকা হিল সাইডে অফিস রয়েছে। ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং, অ্যাফোর্ডেবল, এক্সপিরিয়েন্সড অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যাভেলেবল। টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি +1 718 777 6556। টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি +1 718 777 6556। বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি। হাবিব রহমান আছে আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন মাহফুজুর রহমান। আপনারা দেখছেন দ্য ভিউ। একটি খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আপনাদের কাছে শেয়ার করি। যারা ফোন করে করে টায়ার্ড হয়ে গেছে লেবার ডিপার্টমেন্টে, যারা ইমেল করে পাচ্ছেন না, টেনশনে কল করে পাচ্ছেন না, তাদের সবার জন্য খবর আছে। আমাদের টিমের শাহরিয়ার বাদন উনি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমাকে শেয়ার করছেন, যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটি হচ্ছে খুব ইফেক্টিভ ওয়ে টু কন্ট্যাক্ট লেবার ডিপার্টমেন্ট। NYS Department of Labor at NYS Labor টুইটার অ্যাড্রেস। এটি আমি স্ক্রিনে আমরা দেখাবো রাত 10টায়, কারণ আমরা পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। শাহরিয়ার বাদন, ধন্যবাদ আপনাকে। দ্যাট ওয়াজ গ্রেট। আই থিঙ্ক অনেক অনেক মানুষ হবেন, কারণ টুইটারে দেখলাম আমি রেসপন্স রিয়েল টাইম অলমোস্ট। তো আপনারা একটি উপায় পাওয়া গেছে লেবার ডিপার্টমেন্টকে ধরার। তো এটা দেখা হবে রাত 10টার সময়, আমরা শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। মাহফুজুর রহমান, যাওয়ার আগে আমরা দুটি প্রশ্ন নিয়েছিলাম। দুটি, একটি খুব হৃদয় বিদারক। আমাদের আয়েশা, উনি ফোন করেছেন আপনার, তার হাজবেন্ড জেএফকে কাজ করতেন ইউনিয়ন জবে, তাদের বাচ্চাও এই প্যান্ডেমিকের কারণে গিয়েছেন, বলেছেন সুপারভাইজারের সাথে। তাকে বলা হলো গিভ ইউর আইডি কার্ড, উই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ। বেসিক্যালি টেকনিক্যালি আমি জানি না এটা কি ফায়ার অথবা লে অফ বলা যাবে কিনা, আমি জানি না, এটি একটি ব্যাপার। কিন্তু ওনারা যখন আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করলেন, প্যান্ডেমিকে পাচ্ছিলেন, ওনাদের কাজের জায়গা থেকে বলা হয়েছে যে রিজাইন, হি কুইট। তো প্রথম কথা হচ্ছে ওনার কি করা উচিত এই মুহূর্তে, কি করতে পারেন? ওনার সিনারিও দেখে যেটা মনে হচ্ছে, এনিওয়ে উনি কিন্তু কোয়ালিফাই করে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাওয়ার জন্য। এখন যে কোভিড-19 সিচুয়েশন, সেই কোভিড-19 সিচুয়েশনের যে ক্রাইটেরিয়া, সেই ক্রাইটেরিয়াতে কিন্তু এলিজিবল হয়। আর ওনার বক্তব্য শুনে যেটা মনে হয়েছে যে এমপ্লয়ার ওনাকে লে অফ করেছে, চিঠি পাঠিয়েছে কিনা আমরা জানি না। যদি লে অফ করে থাকে উনি অবভিয়াসলি এলিজিবল হবে। আর এখন যেটা প্রেজেন্ট সিনারিও, যে এমপ্লয়ার যেটা ওনাকে বলছে যে উনি জব ছেড়ে চলে গেছে, যে ওনাকে ফায়ার করে দিচ্ছে করে এই এমপ্লয়িকে, তো সেই ক্ষেত্রে উনি এলিজিবল না। সেই ক্ষেত্রে উনি কিন্তু ডিসপিউট করতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্টে, সেটা আপিল করতে পারে, সেটা আপিল প্রসেস আছে। তো অবভিয়াসলি ওনার সিনিয়র দেখে মনে হচ্ছে উনি আপিলে হয়তো ভালো রেজাল্ট পাবে। হ্যাঁ, এবং আমি অনেকের সাথে কথা বলতে, তাদের এই সিনারিও যাদের তৈরি হয়েছে, তারা কয়েকদিনের মধ্যে একটি লেটার পান এবং লেটারে থাকে ডিসএগ্রি করো কিনা। যদি ডিসএগ্রি করো, এর ইজ দ্য প্রসেস, এই হচ্ছে প্রসেস, তুমি অ্যাপিল করতে পারো আমাদের তোমাদের। তখন একটি সুন্দর করে চিঠি লিখতে হয় যে এই হলো ঘটনা, এই হচ্ছে রিয়ালিটি, আমি কুইট করিনি। এটি হবে তাদের ফর্ম। আচ্ছা, আমাদের রেখা আপা ফোন করেছিলেন। এটি ওনার দুটি জব ছিল, সেলফ এমপ্লয়েড ছিলেন গ্রিন ক্যাবে, হোম কেয়ারের একদিন কাজ করছেন। তো দ্যাট শুড কোয়ালিফাই, এটা আপনাকে হাজবেন্ডকে কোয়ালিফাই করবে, আপনার ওনার এটা এফেক্ট করবে না। তো সার্টিফিকেশন কিন্তু বলতে হবে যে আপনি কিন্তু একদিন কাজ করছেন। মাহফুজুর রহমান, আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার অ্যাটেনশনে নিয়ে আসতে চাই। বেশ অনেক যোগাযোগ করেছেন আমার সাথে, তারা গ্রিন কার্ড নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছে। অনেকে পারমিশন ছিল, অনেকে পারমিশন ছাড়া, কারণ তাদের 6 মাসে বেশি থাকার কথা ছিল না। আর কয়েকজন গিয়েছেন পারমিশন নিয়ে গিয়েছেন,
এখন তাদের পারমিশনের টাইমটা ওভার হয়ে গেছে, আসতে পারছেন না। তারা যখন ঢাকা এম্বাসিতে যোগাযোগ করছেন, যাদের গ্রিন কার্ড আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে দে হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফর এ নিউ ভিসা, এবং DS-117 নামে একটি ফর্ম তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা পাঠানো। এইটির ব্যাপারটা কি বিস্তারিত আমাদের বলুন। যে ফর্মটির নাম বললেন সেটিকে সংক্ষেপে আবার SB1 ভিসা বলে। যারা কিনা পারমিশন নিয়ে গেছে অথবা গ্রিন কার্ডের মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছে, অথবা গ্রিন কার্ডের মেয়াদ দুইভাবে পার হতে পারে। একটি হচ্ছে আপনার মনে করেন আপনার যে এক্সপায়ারেশন ডেট আছে সেটা পার হয়ে গেল, আবার আপনি উইদাউট পারমিশন 1 বছরের বেশি ওভার স্টে করলেন, আবার আপনি 2 বছরের পারমিশন নিয়ে গেলেন, ওই পারমিশনটি এক্সপায়ার হয়ে গেল। সকল ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনি এক্সপায়ারেশন হয়ে গেছে, আপনার কার্ডটি যেটা আপনার ভ্যালিড যে মেয়াদ ছিল সেই মেয়াদের বাইরে চলে গিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই SB1 ভিসার যে অপশন রেখেছে যে আপনার রিটার্নিং ইমিগ্রেন্ট যেটা রিটার্ন করতে চায়, সেটাই প্রক্রিয়াটা তারা বলছে। এখানে কিন্তু যারা 1 বছর পার হয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আর কোনো ওয়ে নাই, যেটা আপনার রিটার্নিং ইমিগ্রেন্ট হিসেবে সেটা আবেদন করতে হবে। এখানে কিন্তু আরেকটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট আছে, সেটি হচ্ছে যারা 2 বছর পারমিশন নিয়ে গেছে, ফর এক্সাম্পল, তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে আমেরিকা থেকে আবার রি এন্ট্রি আবেদন করতে পারে। যেটা আমার মতে, যেটা আমি অনেক ক্লায়েন্টকে আমি হেল্প করেছি, যেটা কারণ এখন ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে ব্যাপারটি COVID-19 এর কারণে USCIS কিন্তু প্রিভিয়াস ফিঙ্গারপ্রিন্ট ক্যাপচার করছে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নতুন যে আপনি রি এন্ট্রি আবেদন করবেন সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের কিন্তু বাধ্যবাধকতা থাকছে না এই মুহূর্তে। তো সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আপনি আরেকটি নতুন রি-এন্ট্রি পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে হেল্প করবে অ্যানাদার 1 or 2 ইয়ার্স পারমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে। আপনি যদি সেই পারমিশন বুকটি US রিলেটিভের কাছে চলে আসে, সেটি যদি পরবর্তীতে আপনি দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ইচ্ছা করলে কিন্তু ট্রাভেল করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি আইনে কোনো বাধা দেখি না। একইভাবে আমার মনে হয় যাদের গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে তারাও ইচ্ছা করলে রি-এন্ট্রি পারমিট আবেদন করতে পারে। অ্যাটলিস্ট তারা দেখাতে পারে যে উই ডিড সামথিং, কারণ এখন SB1 ভিসা অ্যাপ্লাই করার মতো কিন্তু সিচুয়েশন নেই এমবিসিতে। আচ্ছা, আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে অনেক ফরেন স্টুডেন্ট এবং কিছু টুরিস্ট তাদের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে। এখন তাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল COVID-19 এর সময় বা এরকম সময় চলে যাওয়ার কথা ছিল, যেহেতু যেতে পারছেন না, তাদের তো ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে। তাদের কি এই 10 বছরের বার তাদের উপর পড়ে যাবে ভবিষ্যতে? না, ইউএসসিএস বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু তারা ফ্লেক্সিবিলিটির ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। একইভাবে যাদের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে COVID-19 এর কারণে, তাদেরকে কিন্তু তারা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রেখেছে যে ভবিষ্যতে হয়তোবা এই সিনারিওর কারণে যারা নতুন কোনো ভিসা অ্যাপ্লিকেশন আবেদন করতে পারেনি অথবা দেশ থেকে ত্যাগ করতে পারেনি, ফিউচারে তাদেরকে হয়তোবা সেই বারটি ওইভাবে স্ট্রংলি অ্যাপ্লাই করবে না। তবেই যারাই কিছু না কিছু করা উচিত, ফর এক্সাম্পল যাদের স্টুডেন্ট ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তারা ইচ্ছা করলে B1 B2 তে ট্রান্সফারের জন্য কিন্তু রিকোয়েস্ট করতে পারে, স্ট্যাটাস চেঞ্জের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারে আমেরিকা বসেই। আরেকটি নতুন নিউজ আসছে যেটি H1B ভিসার ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটি ঘোষণা এসেছিল গত সপ্তাহে। সেটি হচ্ছে যারা কিনা যে স্পেশাল ক্যাটাগরি H1 ভিসা আছে তারা কিন্তু অনেকে জব লুজ করেছে। তারা ইভেন তাদের একটা সময় থাকে যখন তারা জব লুজ করে, তারা তখন 60 ডেজ সময় থাকে আরেকটি এমপ্লয়ারের কাছে ট্রান্সফারের জন্য। সেই সময়টুকু যদি পার হয়ে যায় তাহলে দেখা যায় তারা কিন্তু ওভার স্টে হয়ে যায়। এখন কিন্তু USCIS কিন্তু ওই COVID-19 এর কারণে যারা যে 60 ডেজ এর মধ্যে এমপ্লয়ার চেঞ্জ করতে পারেনি, হয়তো আরো বেশি সময় নিচ্ছে, তাদেরকে এক্সট্রা অর্ডিনারি সিচুয়েশন হিসাবে তাদেরকে ধরবে এবং তাদেরকে ওই ট্রান্সফারের সুযোগটি দিবে, ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু আলাদা একটা মেমোরান্ডাম এসেছে গত সপ্তাহে। আচ্ছা, আমি আর আপনি আলাপ করলাম যে এই যে 60 ডেজ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যান, এর সাথে উনি আরো নতুন যুক্ত করতে ফরেন ওয়ার্কারদের ব্যাপারে, এটির ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন? হ্যাঁ, এটি আরেকটি স্কেয়ারি একটা নিউজ এবং সিচুয়েশন যারা কিনা দেশে টেম্পোরারি ওয়ার্ক নিয়ে ভিসা আসছে অথবা আসতে চায়। ফর এক্সাম্পল H1B ভিসা, যেমন এই মাত্র আজকে একটা নিউজ দেখলাম যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প H1B ভিসার উপরে রেস্ট্রিকশন আরোপ করতে যাচ্ছে সুন। পাশাপাশি J1 ভিসা, যেটা কিনা আপনার কালচারাল এক্সচেঞ্জ ভিসা বলা হয়, সারা আমেরিকা থেকে J1 ভিসায় বিভিন্ন প্রফেশনাল ডক্টর, ইভেন প্রচুর ডক্টর, এই যে এখন COVID-19 এর সময় যারা হেল্প করছে হসপিটালে, এখানে কিন্তু দেখবেন যে একটা বিশাল একটা পোর্শন কিন্তু J1 ভিসায় আছে। যদিও তাদেরকে এক্সাম্পশনে রাখবে, তো সেরকম সেই ক্যাটাগরির ভিসাগুলো কিন্তু স্টপ করার জন্য একটা পরিকল্পনা আছে এবং সহসা চলে আসতে পারে যে কোনো সময়। আচ্ছা, দ্যাটস নট এ গুড নিউজ, দ্যাটস আ ব্যাড নিউজ অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ,
ইমিগ্রেশন ফ্রন্ট। আমাদের সাথে আছেন বেশ কয়েকজন দর্শক, আমি কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব। প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে। হ্যালো, জি শুনছি, সালাম আলাইকুম। আছি। ভাই আপনি নাম বলে প্রশ্ন, আপনি টেলিভিশনে সাউন্ড করে নিন, আমি আপনার টেলিভিশন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এবার আপনি প্রশ্ন করুন প্রিয় দর্শক। হ্যাঁ, কমাইছি দাদা। শুনতে পাচ্ছি, এবার আপনি প্রশ্ন করুন, নাম বলুন। আসসালামু আলাইকুম। আমার তো একটা প্রশ্ন আছে। আমি কোন বলছি, হ্যাঁ, বিশ্বজিৎ বলছিলাম। আমি অ্যাকচুয়ালি দুইটা কাজ করতাম, একটা হোম কেয়ারে আর একটা ফুড ভেন্ডারে। আমি ভাইরাসের কারণে ফুড ভেন্ডারটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং হোম কেয়ারটা আমার আছে। তো আমি আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করেছি, কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত পাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো, আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছি, প্যান্ডামিকও পাচ্ছি। আমার প্রশ্নটা হলো যে আমি 3 দিন হোম কেয়ারে আগে থেকে কাজ করতাম। যখন লেবার ডিপার্টমেন্ট আমাকে গ্লভসটা করছে, আমি অ্যাপ্লাই করছি ফুড ভেন্ডার দিয়ে, কিন্তু ওরা গ্লভস করছে হোম কেয়ার থেকে। ওই আমি পুরো টাকাটা পাচ্ছি, কিন্তু আসলে কি আমি ওখানে 0 দেবো না 3 দেবো? আমি 3 দিন কাজ এখনো করে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি কি ওখানে 0 দেবো বা নাকি 3 দেবো? আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা। আর এখনো কিন্তু আমি টাকা পেয়ে যাচ্ছি 0 দিয়ে টাকা পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কি সেটা। আর আমার আরেকটা প্রশ্ন হলো, আমার শ্বশুর গত বছর মারা গেছে, কিন্তু তার টাকাটা চলে আসছে ওই যে $1200। কিন্তু এখন আমি কি করতে পারি, কোথায় জমা দেব? খুব ভালো প্রশ্ন। আপনি যেটা বলছেন স্টিমুলাসের চেকটা করতে চাইছে, আপনি রিটার্ন করবেন কোথায়? বিশ্বজিৎ সাহেব, আপনি কিন্তু শুনবেন এই ব্যাপারটি আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে, যারা আমাদের চ্যানেল নিয়মিত দেখে থাকেন আপনারা তারা জানেন। আর যখন যদি প্রথমবারের মতো আপনার আমাদের যোগ দিয়েছেন, এটি ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট আপনাকে রিটার্ন পাঠাতে হবে, এবং চেকের গায়ে লেখা আছে কোথায়, এবং পিছনে দেখবেন আপনি চেকের কিন্তু লেখা আছে, এবং একটা চিঠিও এসেছে ওখানে লেখা আছে। এটি এটির ব্যাখ্যা আরেকটু পরিষ্কার করে রাত 10টার অ্যানালিসিসে দিব, আপনি কিন্তু শুনবেন। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আরেকটু প্রশ্ন নিব। প্রিয় দর্শক কে আছেন? প্রিয় দর্শক, প্রিয় দর্শক শুনছেন? প্রিয় দর্শক, আপনি ফোনটি হাতে নিন, স্পিকারে থাকলে আচ্ছা। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আমি সবাইকে কথা বলতে চাই। আমি জানি আপনারা অনেক করে ফোন করেন এবং প্রশ্ন উত্তর পাওয়াটা খুব জরুরি আছে। আমরাও চেষ্টা করি আপনাদের প্রশ্ন দিয়ে। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমি শুধু একটি অনুরোধ করবো, দুটি কারণে। আপনার নিজের প্রশ্নটা পাওয়ার জন্য এবং অন্যকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। যখন ফোনটি করবেন তারপরে স্পিকার থেকে তুলে নেবেন এবং প্রশ্নটি দ্রুত করে ফেলবেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাদের বিশ্বজিৎ সাহেব ফোন করেছেন। উনি জানতে চেয়েছেন যে উনি দুটি কাজ করতেন। ফুড ভেন্ডারের কাজ অবভিয়াসলি নেই, সেটি চলে গেছে। হোম কেয়ারে যে কাজ 3 দিন আগেও এখনো তিনি করতেন। উনি যখন আনএমপ্লয়মেন্টে সাবমিট করেছেন, উনি ফুড ভেন্ডারের কোনো দেখেননি অবভিয়াসলি, কারণ সেলফ 1099 সেলফ এমপ্লয়েড। উনি দেখতে পেয়েছেন এই হোম কেয়ারের কাজ। তো উনি অত কিছু আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করে দিয়েছেন। তো এটি একটি ব্যাপার। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে, উইচ ইজ এ গুড নিউজ, যে উনি আনএমপ্লয়মেন্ট এবং প্যান্ডেমিক দুটিই পাচ্ছেন। এখন ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে উনি তো 3 দিন কাজ করছেন, আগেও করছেন, এখন কি 3 দিনই দিয়ে যাবেন নাকি 0 দিবেন? এখন পর্যন্ত উনি 0 দিয়ে আসছেন। দিস ইজ বাই মিস্টেক। ওকে, আসলে কি হবে? না, এটা ওনার যেটা যেই এক্সিট যে রিয়েল সিচুয়েশন, সেটি কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্টকে জানানো দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যারা মিস্টেকেনলি অথবা যেভাবেই হোক, যদি সঠিক ইনফরমেশন লেবার ডিপার্টমেন্টে না যায়,
আর যদি উনি কোনো বেনিফিট পেয়েও থাকে পরবর্তীতে, কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্ট সেই বেনিফিটটি কিন্তু আবার চেয়ে বসবে। তো সেই ক্ষেত্রে ওনাকে কিন্তু ওনার যে কারেন্ট যে ইনফরমেশন, সঠিক ইনফরমেশনটি কিন্তু আপডেট করা উচিত। আচ্ছা, আর যে চেকটি পেয়েছেন আমরা জানি। চেক, হ্যাঁ, ওটা আপনি সুন্দরভাবে একদিন আলাপ করেছিলেন আমাদের একটা অনুষ্ঠানে। আমরা খুব চমৎকার ভাবে অনুষ্ঠান ইস্যুটি রেজ করেছিলেন। অবভিয়াসলি সেটার একটা ইভেন আপনার আইআরএস থেকে কিন্তু একটা গাইডলাইন্সও দিয়েছে যে এটা রিটার্ন করার জন্য। অবভিয়াসলি উনি ওয়েবসাইট গেলে কিন্তু পাবেন যে রিটার্নের যে ইনফরমেশন। তো এই ইনফরমেশনটি রাত 10টায় আমরা তুলে ধরবো। বিশ্বজিৎ সাহেব, আপনার মতো যারা আছেন অনেকেরই এটি কাজে লাগবে। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। আপনার উত্তরটি হবে আপনি 3 দিনই করবেন, যেটি আপনি মাহফুজুর রহমানের কাছ থেকে শুনলেন। আপনার চেকটি কিভাবে ফেরত দিবেন আমরা রাত 10টায় ফ্লাইট দেখিয়ে দিব। আপনি কিন্তু আমাদের সাথে যোগ দিবেন, ভুলবেন না। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আয়শা, আপনি শুনেছেন, আপনাকে ওয়েট করতে হবে। আপনার হাজবেন্ডের ব্যাপারে একটি চিঠি আসবে, একটি মেল আসবে, মেলের উত্তর দিতে হবে খুব সুন্দর করে। মাহফুজুর রহমান, আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। আপনি ভালো থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য। ধন্যবাদ হাবিব ভাই, ধন্যবাদ টিভিএন 24 কে আমন্ত্রণ জানার জন্য। প্রিয় দর্শক, অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি বলেছিলাম যে স্টিমুলাস চেক এবং স্টিমুলাস প্যাকেজ আপডেট আছে, যেটি আপনাদের জানা খুব প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, আমি অনেকের কাছে অনেক অনেক একই প্রশ্ন, সেটি হচ্ছে স্টিমুলাস বিল, সেকেন্ড বিল কি পাস হয়েছে কিনা। আচ্ছা, পরিষ্কার করে বলি, এই সেকেন্ড বিল যখন আপনারা বলছেন, আপনারা ইউ আর রেফারিং টু দ্য হিরোজ অ্যাক্ট। এটি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ পাস করেছে। নাও সেনেটে ওয়েট করছে রিপাবলিকান কন্ট্রোল সেনেট। এখানে যদি পাস হয়, এখান থেকে যাবে ডেস্কে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি সেটি সাইন করেন, বিকামস ল। এই পর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ পাস করেছে, সেনেটে পাস করার অপেক্ষায় আছে। এখন সেনেট রিসেস আছে, রিসেস মানে ছুটিতে আছে। তারা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে কেউ আসে না। তারা অনেকে বলছেন কাজ করছি, কি কাজ করছেন আই ডোন্ট, বাট করছেন, কিছু না কিছু করছেন। হ্যাঁ, এই হিরোজ অ্যাক্টের মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে স্টিমুলাস, সেকেন্ড স্টিমুলাস চেক, যেটি নিয়ে আপনার ধরার কথা। অনেকে সরাসরি বলছেন যে সেকেন্ড স্টিমুলাস চেক কবে পাবো। সেকেন্ড স্টিমুলাস চেক ইজ পার্ট অফ হিরোজ অ্যাক্ট। ওকে, সেখানে একটি প্রভিশন হচ্ছে, যদি হিরোজ অ্যাক্ট পাস হয় তাহলে সবাইকে 1200 টাকা করে দেওয়া হবে। আগের বারের মতো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এভরি সিটিজেন, এভরি ট্যাক্স পেয়ার উইল গেট আপ টু $6,000 পার হাউস। কিন্তু সেম থিং, এটি সেখানে আছে। অনেকে জিজ্ঞেস করছেন আনএমপ্লয়মেন্ট, প্যান্ডামিক আনএমপ্লয়মেন্ট কি জুলাই 31 পরে পাবো, এক্সটেনশন হয়েছে কিনা। দিস ইজ অ্যানাদার প্রভিশন। এটি আরেকটি প্রভিশন হিরোজ অ্যাক্টের মধ্যে। ডেমোক্রেটরা বলছেন তারা লাইক টু সি অ্যান এক্সটেনশন। তারা এক্সটেনশন দেখতে চান কবে পর্যন্ত, জানুয়ারি 2021, আগামী বছর জানুয়ারি পর্যন্ত দেখতে চান। কথা হচ্ছে এটিও পাস হয়নি, পার্ট অফ হিরোজ অ্যাক্ট। এই প্রভিশনটি পাস হবে বলে আমার মনে হয় না, কারণ এই প্রভিশনের বিরোধিতা করছেন অলমোস্ট এভরি রিপাবলিকান। তারা বলছেন এইটা উদ্বুদ্ধ করবে মানুষকে ঘরে বসে থাকতে এবং ঘরে বসে টাকা ইনকাম করার জন্য। কাজেই আমরা এই প্রভিশন অ্যালাউ করবো না। এখনো পাস হয়নি, বাট দিস ইজ রিপাবলিকান উইল নট এগ্রি, একেবারে এগ্রি করবে। এবং তারা বলে দিয়েছে নট আওয়ার প্রায়োরিটি। প্রায়োরিটি কি, উই ওয়ান্ট, আমরা চাই মানুষ গো ব্যাক টু ওয়ার্ক। তার জন্য বেশ সেনেটর ফ্রম ওহাইও ফোরম্যান, উনি বিল নিয়ে এসেছেন এবং অনেকে পছন্দ করেন। নাম হচ্ছে ব্যাক টু ওয়ার্ক ইনসেন্টিভ। কি হবে সেখানে, তারা কাজ করবেন অথবা কাজে ফেরত যাবেন, তাদেরকে বেতন বাবদ আরো $450 প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হবে। অনেকে পছন্দ করছে, আই ডোন্ট লাইক ইট, কারণ এটির ডিটেলস আমি দেখেছি। যারা নতুন করে যাবে কাজে তারা পাবে, যারা এখন করছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা পাবেন না। সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা পান তারা পাবেন না, সোশ্যাল সিকিউরিটি ডিসেবিলিটি যারা পান তারা পাবেন না, সিনিয়ররা পাবেন না। তাহলে এইরকম বিলের কোনো প্রয়োজন নেই। এতে কি হয় জানেন, যাদের প্রয়োজন তারা বঞ্চিত হবে। আই ডোন্ট লাইক দিস, আই ডোন্ট লাইক ইট। এখন কথা হচ্ছে হিরোজ অ্যাক্ট যখন সেনেটে আসবে, সেনেটর ফেরত আসবেন, it will be negotiated, it will be modified. জুন 15 এর আগে আপনারা they will not do anything, কারণ এটা নিয়ে হবে অনেক ডিবেট, because this is an election year, ভুলে যাবেন না আসছে। এবং রিপাবলিকান
তারা ভয় আছেন, তারা কংগ্রেশনাল সিট হারাতে পারেন। ডেমোক্রেটস বলছেন না, people need money, they are really fighting for it। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে ডেমোক্রেটরা তাদের হায়ার প্রায়োরিটি টু হেল্প স্টেট অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট, এই ফান্ডটি নিয়ে তারা খুব জোরে সোরে কাজ করছেন। এইটি একটি ব্যাপার। আরেকটি ব্যাপার আমার নজরে এসেছে, আমি অনেক জায়গায় দেখি $4,000 সেকেন্ড স্টিমুলাস চেক ফান্ড। প্লিজ ডু নট ফল ফর দিস। আমি খুব ভালো করে পরিষ্কার করে দেখি, দিস ইজ নট $4,000, ইটস $4,000 ট্যাক্স ক্রেডিট। আপনারা কি ট্যাক্স ডিফারেন্স জানেন? ট্যাক্স ক্রেডিট হচ্ছে আপনি পকেট থেকে টাকা পয়সা খরচ করবেন, বছর শেষে সেটাকে আপনাকে একটা ব্রেক দেওয়া হবে, ফেরত দেওয়া হবে। অর্থাৎ এখন আপনি খরচ করবেন, পরে আপনাকে ফেরত দেওয়া। ট্যাক্স ক্রেডিট, দ্যাটস নট স্টিমুলাস প্যাকেজ। প্লিজ ডোন্ট বি ফুলড। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন। থাকবেন টিভিএন 24 এর সাথে। রাত 10টায় টিভিএন নলেজ নিউজে দেখা হবে। শুভরাত্রি। সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি। We are experienced in dealing with US and UK immigration, bankruptcy, family matters and divorce, real estate